नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु और श्रोता मंडली मु आपणक मोनालिसा आपण मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी आमर ओडिया भाषा परिवार यूट्यूब चैनल को। प्रिय विद्यार्थीगण ओडिया भाषा परिवार आलोचना उपरे आज आम किछि नूतन चर्चा करने को जाऊँ। आज मु विगत वर्ष मानकर प्रश्न एवं उत्तर आपणक निकट में आलोचना करी। आशा करुछि यह नूतन प्रचेष्टाटी आपणक निमंते उपयोगी हेबो। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर आलोचना। प्रायतः प्रत्येक वर्ष नेट जीआरएफ भली प्रतियोगितामूलक परीक्षा भिन्न भिन्न धरणर प्रश्नमान आसी थाए, जहाद्वारा विद्यार्थी मानक मध्यरे अनेक द्वंद्व परिलक्षित होता है। सेथि निमंते आमे आम वीडियो माध्यम 2012 मसीहारू प्रश्नपत्र एवं उत्तर आलोचना मान आपणक निकट में करिबु, जहाँकि विद्यार्थी को परीक्षा निमंते बहु भाव में सहायक हेबो। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। 2012 मसीहार प्रश्न आज मु आलोचना करी। एथिरे दुईटी पत्र थिला ओडिया भाषा को नहीं, द्वितीय एवं तृतीय। प्रथमे मु द्वितीय पत्र को आलोचना करने को जाउछि। एही पत्र रे 50टी विविध पसंद भित्तिक प्रश्न रही। तेबे चलंतु आमे आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न हेउछि प की धरणर ध्वनि। प्रश्नटी हेउछि प की धरणर ध्वनि। एहार चारोटी विकल्प हेउछि ओष्ट्य, दंत्य, मूर्धन्य, नासिक्य। एहार उत्तरटी हेउछि ए ओष्ट्य। प हेउछि ओष्ट्य ध्वनि। 2 नंबर प्रश्न ग्रामांतर की समास। विकल्प गुड़िक हेउछि दिगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। सठिक उत्तरटी हेउछि कर्मधारय। ग्रामांतर कर्मधारय समास। स्वर्ग को निशुणी नाही यह केउ विभक्ति। विकल्प गुड़िक हेउछि तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि चतुर्थी विभक्ति। एहीपरि लोक नाही जे गोपबंधुଙ୍କ नाम ओडिशा रे शुणी नाही, यह कि प्रकार सर्वनाम। चतुर्थ प्रश्न एहार सठिक उत्तरटी हेउछि सी समुच्चयी सर्वनाम। पंचम प्रश्न मंगले अइला उषा विकच राजीव दृशा। मंगले अइला उषा विकच राजीव दृशा केउ रागरे रचित। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि चोखी रागरे। षष्ठ प्रश्न उपमा ठारू उपमेयर आधिक्य कथित हेले की अलंकार हुए। पुनर्बार कहूछि उपमा ठारू उपमेयर आधिक्य कथित हेले की अलंकार हुए। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि व्यतिरेक अलंकार। सप्तम प्रश्न सान की धरणर शब्द। सठिक उत्तरटी हेउछि सान द्राविड़ शब्द। अष्टम प्रश्न प्राकृत सर्वस्वर रचयिता किए। प्राकृत सर्वस्वर रचयिता किए। सठिक उत्तरटी हेउछि मार्कंडेय। नवम प्रश्न नगर बाहिरेर डोंबी तोहरी कुड़िया छोई छोई जाही सो ब्राह्मण नाड़िया। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि कान्हुपा। यह कान्हुपांकर उक्ति थिला। सारला महाभारतर किए शुद्ध संपादना करिसंती। सारला महाभारतर किए शुद्ध संपादना करिसंती। विकल्प गुड़िक नीलमणि मिश्र, चिंतामणि आचार्य, केदारनाथ महापात्र, आर्तवल्लभ महांती। सठिक उत्तरटी हेउछि आर्तवल्लभ महांती। चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भितरे देख किनार खार। ए धाड़ी दुईटी केउ चौतीसार अंश विशेष। चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भितरे देख किनार खार यह केउ चौतीसार अंश विशेष। उत्तरटी हेउछि मनोबोध चौतीसा। कथा नहे दिव्य अदिव्य सम ए धाड़ीटी कहार रचना।
କଥା ନୋହେ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମ। ଏ ଧାଡ଼ିଟି କାହାର ରଚନା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ। ଆହେ ନୀଳଗିରି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଭୂତେ ଦୟଣା କେରି କେରି। ଏହି ଜଣାଣଟି କାହାର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶାଲବେଗ। ଆହେ ନୀଳଗିରି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଭୂତେ ଦୟଣା କେରି କେରି। ଏହି ଜଣାଣଟି ଶାଲବେଗଙ୍କର। ବିଦ୍ୟାପତି କେଉଁ ଭାଷାର କବି ଥିଲେ? ବିଦ୍ୟାପତି କେଉଁ ଭାଷାର କବି ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୈଥିଳି ଭାଷାର କବି ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାଦେବ ଦାସ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା। ବି. ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା। ସି. ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା। ଡି. ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ଏହି ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ. ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ତତ୍ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ତତ୍ପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିମାନଙ୍କୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଏ. ବଳଦେବ ରଥ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବି. ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବଳଦେବ ରଥ ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ। ସି. ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ବଳଦେବ ରଥ। ଡି. ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ ବଳଦେବ ରଥ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି. ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ବଳଦେବ ରଥ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କ ରଚନା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି. ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଙ୍କର ସନ୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ସେ ହୁଅନ୍ତା ଖଡ଼୍ଗ କମାଣ ବାଣ କିପାଇଁ ରୁହନ୍ତା। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ। ଏହା ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ। ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର? ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର? 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି. ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଏ. ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ନିର୍ଗୁଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ରଚୟିତା। ବି. ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ ରଚୟିତା। ସି. ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତର ରଚୟିତା। ଡି. ଯଦୁମଣି ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳର ରଚୟିତା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ. ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ନିର୍ଗୁଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ରଚୟିତା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଭୁଲ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏ. ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଳା କୌତୁକର ରଚୟିତା। ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ କଳସ ଚୌତିଶାର ରଚୟିତା। କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭାର ରଚୟିତା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିର ରଚୟିତା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି. ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ କଳସ ଚୌତିଶାର ରଚୟିତା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଲଳିତା ଚିମ୍ନଜୀ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ସମର ତରଙ୍ଗ ଚତୁର ବିନୋଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି. ଯାହାକି ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ ଚତୁର ବିନୋଦ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଲଳିତା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଚିମ୍ନଜୀ ସମର ତରଙ୍ଗ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
क स्तंभ सह ख स्तंभर संपर्क निरूपण कर। क स्तंभ आगामी, भरोसा, शववाहक माने कलापाहाड़। ख स्तंभ विजय मिश्र, मनोरंजन दास, अश्विनी कुमार घोष, गोपाल छोटराय। आगामी ହେଉଛି मनोरंजन दासଙ୍କର, भरोसा गोपाल छोटराय, शववाहक माने विजय मिश्र, कलापाहाड़ अश्विनी कुमार घोष। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଶଙ୍ଖ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ 1945, 1891, 1915, 1856। ଏହି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା 1856, ସତ୍ୟବାଦୀ 1915, ଶଙ୍ଖ 1945, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା 1991। ଏହି କ୍ରମରେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି, ଉତ୍କଳ ସଭା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଉତ୍କଳ ସଭା, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁଟି ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ? ଏ କିଶଳୟ, ବି ପିଙ୍ଗଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ, ଡି ଅଷ୍ଟପଦୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ ଧର୍ମ, ସମାଜ, ଜାତି, ମୁଁ ମାନେ ଜୀବନ, ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମିଳନ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ ଧର୍ମ, ସମାଜ, ଜାତି, ମୁଁ ମାନେ ଜୀବନ, ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମିଳିତ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ବାମଚରଣ ମିତ୍ର, ବି ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ, ସି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଡି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ, ମାପିଚୁପି ଲେଖେ, ଅଙ୍କ କଷିଲା ପରି ଲେଖେ, ଏକ ଦୁର୍ବିସହ ବେଦନାର ଲେଖେ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ, ମାପିଚୁପି ଲେଖେ, ଅଙ୍କ କଷିଲା ପରି ଲେଖେ, ଏକ ଦୁର୍ବିସହ ବେଦନାରେ ଲେଖେ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ସି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଡି ମନୋଜ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉକ୍ତି। ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକାର କବି କିଏ? ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକାର କବି, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିନୋଦ ନାୟକ। ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେଉଁଠି? 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ମୁକ୍ତିପଥେ ସୈନିକ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର କାହାର ରଚନା? ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର କାହାର ରଚନା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ ଲାଇଟ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ କବିତାଟି କି ଧରଣର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଶେଷ କବିତାଟି କି ଧରଣର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କର। ଅଳକାପୁରୀ ଆମେରିକା କାହାର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ? ଅଳକାପୁରୀ ଆମେରିକା କାହାର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସୁପ୍ରଯୁକ୍ତ? କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନେ କେବେ ଡ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼େ ପୁଷ୍ପେ ଥିଲେ ମଧୁ ଯତନେ ଖୋଜି ମଧୁପ କାଢ଼େ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସୁପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ରସିକ। କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନେ କେବେ ରସିକ ଛାଡ଼େ ପୁଷ୍ପେ ଥିଲେ ମଧୁ ଯତନେ ଖୋଜି ମଧୁପ କାଢ଼େ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖୋରଧା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନେ କବିତାର କବି କିଏ? ଖୋରଧା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନେ କବିତାର କବି କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମଚରଣ। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଚିଲିକାର। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ କବିତାରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ କବିତାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସିଅଛି ରେଳଗାଡ଼ି ଚଢ଼ ଦେଇ ଭଡ଼ା ଚାକିରି ବାକିରି ପାଶେ ହୁଅ ନାହିଁ ଛିଡ଼ା। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର? ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ଆସିଅଛି ରେଳଗାଡ଼ି ଚଢ଼ ଦେଇ ଭଡ଼ା ଚାକିରି ବାକିରି ପାଶେ ହୁଅ ନାହିଁ ଛିଡ଼ା। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି କାହାର? ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି କାହାର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟା ଗୋ ମୋର ପ୍ରଣୟୀ ତବ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟା ଗୋ ମୋର ପ୍ରଣୟୀ ତବ ଜଗତ ନାହିଁ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ପଳାତକ, ବି ଶୈଳକଳ୍ପ, ସି ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଡି ମାନଚିତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଶୈଳକଳ୍ପ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରବି ଓ ଛବିଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ରବି ଓ ଛବିଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ମାଟିମଟାଳ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଭାଗିନୀ, ବି ଶାସ୍ତି, ସି ଲଛମା, ଡି ସପନମାଟି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲଛମା। ଘେନ ନୈଷଧ ପରାଏ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହା କହିଛନ୍ତି? ଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ବି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ସି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ଡି ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ କି ଧରଣର ରଚନା? ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ କି ଧରଣର ରଚନା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଉପନ୍ୟାସ। ଏହା ଏକ ଉପନ୍ୟାସ। କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ କାହାର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ? କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ କାହାର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଦାଶରଥି ଦାସ। କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଦାଶରଥି ଦାସଙ୍କର ଏକ ଆଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଯାହାକି 75ଟି ବିବିଧ ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 2। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ,
ବି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସି ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଡି କୋଇଲିର କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତୀ ବେଶ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ବି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଡି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯବନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯବନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଠଗଡ଼ର ମାର୍ଦ୍ଧା, ବି ଚିଲିକା ଗୁରୁବାଇ ଦ୍ୱୀପ, ସି ସୋନପୁର କୋଟସମଲାଇ, ଡି ବାଣପୁର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ସୋନପୁର କୋଟସମଲାଇ ଠାରେ। 4ର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି? କେଉଁ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ବି ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ, ସି ଭୀଷ୍ମ ଏକାଦଶୀ, ଡି ବାମନ ଜନ୍ମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। 5ମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାରୁ ଦେବତା କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଏ କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର, ବି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ, ସି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଡି ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ। କଳସା ଚଉତିଶା କେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ? କଳସା ଚଉତିଶା କେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୈବ, ବି ବୌଦ୍ଧ, ସି ଶାକ୍ତ, ଡି ବୈଷ୍ଣବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ବା ଶୈବ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣା, ବି ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡି କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପୀଠରେ ମହିମାଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ମାଘ ମେଳା ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି, ବି ଓଳାଶୁଣୀ, ସି ବ୍ୟାସ ସରୋବର, ଡି ଜୋରନ୍ଦା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଜୋରନ୍ଦା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ବି ରାମ ଦାସ, ସି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ଡି କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ନାମ କ'ଣ? ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ବି ଚାଚେରି ଲୀଳା, ସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି, ଡି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦିବସ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗଯାକ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶିଲା, ମନେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବଧୂ ରଙ୍ଗଣୀ ପାଟ ପିନ୍ଧିକି ଅବା ପୁଆଣୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହା କେଉଁ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶବିଶେଷ? ଏ ଚତୁର ବିନୋଦ, ବି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି, ଡି କୁମାରପୋଥ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏ ଚତୁର ବିନୋଦ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ୍ ଏ ହରିବଂଶ, ବି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ସି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଡି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ଅଖ ଚଳୁଥିଲେ ଚକ ବୁଲୁଥାଏ, ବୁଲି ଯାଉଥାଏ ମହି, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ବି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ସି ଅନ୍ୟକୁ ପଥର ପକାଇବା, ଡି ସଂସାର କରିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି ଭୋକୁମର ସେଣ, ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖର? ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି ଭୋକୁମର ସେଣ, ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖର? ଅପସନ୍ ଏ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ବି ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ, ସି ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଶିଳାଲେଖ, ଡି ଜୟବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଶିଳାଲେଖ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଆ ଓ ପ୍ରାକୃତ, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଆ ଓ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ, ଅପସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାମିଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାମିଲ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ପ୍ରାକୃତରୁ ବିକଶିତ? ଅପସନ୍ ଏ ସୌରସେନୀ, ବି ମାଗଧୀ, ସି ପୈଶାଚୀ, ଡି ନିୟ ପ୍ରାକୃତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ମାଗଧୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ ବିକଶିତ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଗଧୀ, ବି ମୈଥିଳୀ, ସି ଅବଧୀ, ଡି ବ୍ରଜବୋଲି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଅବଧୀ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଟି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ? କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଟି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ, ବି ମରାଠୀ, ସି ମାଲାୟାଲମ, ଡି ତାମିଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ତାମିଲ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୀ ପରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ଲୋକ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ତେଲୁଗୁ, ବି ପଞ୍ଜାବୀ, ସି ଅସମିଆ, ଡି କନ୍ନଡ଼। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ତେଲୁଗୁ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ବି ମୁକୁର, ସି ନବଭାରତ, ଡି ସହକାର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ମୁକୁର। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁରଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟି କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଥିଲା? ଚତୁରଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟି କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ବି ପୁରୀ, ସି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ବଲାଙ୍ଗୀର। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1873, ବି 1874, ସି 1875, ଡି 1876। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ 1873 ମସିହାରେ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଦୀପ, ବି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ସି ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ଡି ଅରୁଣୋଦୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଅରୁଣୋଦୟ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୀରଣ ବାଛୁରୀ କି ଧରଣର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଏ ତତ୍ସମ, ବି ତଦ୍ଭବ, ସି ଦେଶଜ, ଡି ବୈଦେଶିକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ତଦ୍ଭବ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘେରିବା ଡଗର। ଘେରିବା ଡଗର କି ଧରଣର ଶବ୍ଦ? ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଶଜ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଟ ଠ ଡ କି ଧରଣର ଧ୍ୱନି? ଟ ଠ ଡ କି ଧରଣର ଧ୍ୱନି? ଅପସନ୍ ଏ ଦନ୍ତ୍ୟ, ବି କଣ୍ଠ୍ୟ, ସି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ଡି ତାଲବ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଚଳିତ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଚଳିତ? ଅପସନ୍ ଏ 3, ବି 4, ସି 5, ଡି 2। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି 2। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କଳିଙ୍ଗ, ବି କୋଶଳ, ସି କଙ୍ଗୋଦ, ଡି ଉତ୍କଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି କୋଶଳ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଉପଭାଷାରେ ଳ ଓ ଲରୁ କେବଳ ଲ ଧ୍ୱନିଟି ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଉପଭାଷାରେ ଳ ଓ ଲରୁ କେବଳ ଲ ଧ୍ୱନିଟି ରହିଛି? ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ବି ଗଞ୍ଜାମୀ ଭାଷା, ସି ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଭାଷା, ଡି କଟକୀ ଭାଷା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ତାବକତା କରିଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ତାବକତା କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଆଲୋଚନା, ବି ଉତ୍କଳପୁତ୍ର, ସି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଡି ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପତ୍ରିକା। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କିଏ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କିଏ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ହେନେରୀ ରିନେଟ୍ସ, ଗ୍ରିୟର୍ସନ, ଟି ରେଭେନ୍ସା, ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଗ୍ରିୟର୍ସନ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ?
ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଏ. ଜନ୍ ବିମ୍ସ, ବି. ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ସି. ଲେସି, ସି. ଆମ୍ସ ସଟନ୍, ଡି. ୱିଲିୟମ୍ କେରି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ. ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ. କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ବି. ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ସି. ଅଭିନବ ଭାରତୀ, ଡି. ଦଶରୂପକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି. ଅଭିନବ ଭାରତୀ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଏ. କୁନ୍ତକ, ବି. ଭାମହ, ସି. କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର, ଡି. ରାଜଶେଖର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି. କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଘଟନାକୁ ରୀତି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଘଟନାକୁ ରୀତି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ. ଭଟ୍ଟଲୋଲ୍ଲଟ, ବି. ବାମନ, ସି. ଦଣ୍ଡି, ଡି. ରସରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉତ୍ତର ବି. ବାମନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଅ। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ. ବିଜୁଳି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ନବସମ୍ବାଦ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ନବସମ୍ବାଦ, ବିଜୁଳି, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ସି. ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ବିଜୁଳି, ନବସମ୍ବାଦ, ଡି. ନବସମ୍ବାଦ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ବିଜୁଳି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି. ପ୍ରଥମେ ନବସମ୍ବାଦ, ତତ୍ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଶେଷରେ ବିଜୁଳି। 37 ନମ୍ବର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ, ବି. ବିଷ୍ଣୁକେଶରୀ ପୁରାଣ, ସି. ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, ଡି. ସ୍ୟାହୀ ମହାଭାରତ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଫତୁରାନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ. ନୃସିଂହ ପୁରାଣ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁକେଶରୀ ପୁରାଣ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ସ୍ୟାହୀ ମହାଭାରତ, ଫତୁରାନନ୍ଦ। ଏହି କ୍ରମରେ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 38 ନମ୍ବର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଷାଭିଳାଷ, ବି. ମହାଭାସ ପ୍ରକାଶ, ସି. ଗୋପୀଚନ୍ଦନ, ଡି. ବ୍ରଜବିହାର। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ, ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ଚାନ୍ଦ ଦାସ। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ଉଷାଭିଳାଷ, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ, ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ, କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଗୋପୀଚନ୍ଦନ, ଚାନ୍ଦ ଦାସ, ବ୍ରଜବିହାର, ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ଏହି କ୍ରମରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛୁ ଓ ହେବୁ, ବି. କା, ସି. କଖାରୁ ଫୁଲ, ଡି. ମୁଁ ର ପରିଚୟ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଅଛୁ ଓ ହେବୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, କା କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, କଖାରୁ ଫୁଲ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ ର ପରିଚୟ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ଏହି କ୍ରମରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ କାଳିଜାଇ, ଉଠକଙ୍କାଳ, ଶେଫାଳୀପ୍ରତି, ଗ୍ରାମପଥ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ, ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। କାଳିଜାଇ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଉଠକଙ୍କାଳ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଶେଫାଳୀପ୍ରତି, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଗ୍ରାମପଥ, ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଏହି କ୍ରମରେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ହସ, ମୁଖା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର,
शान्तनु कुमार आचार्य, श्रीकृष्णଙ୍କ ଶେଷ ହସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମୁଖା, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଏହି କ୍ରମରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ତୃତୀୟ ପର୍ବ, ପ୍ରେମିକର ଡାଏରୀ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର, ପ୍ରତିହିଂସା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତୃତୀୟ ପର୍ବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ପ୍ରେମିକର ଡାଏରୀ, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ପ୍ରତିହିଂସା, ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ। ଏହି କ୍ରମରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, କହେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବି, ଫକୀରମୋହନ ସମୀକ୍ଷା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, କହେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବି, କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ଫକୀରମୋହନ ସମୀକ୍ଷା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏହି କ୍ରମରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିମଳା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭକ୍ତଚରଣ, ବି ନରସିଂହ ସେନ, ସି କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ଡି ଶ୍ରୀଧର ଦାସ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ନରସିଂହ ସେଣ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରଘୁନାଥ ବିଳାସର କବି କିଏ? ଏ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ବି ଉପେନ୍ଦର ଭଞ୍ଜ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଡି ବଳଦେବ ରଥ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ସି ଶଶିସେଣା, ଡି କାଞ୍ଚନଲତା। ଅପସନ୍ ସି ଶଶିସେଣା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଶଶିସେଣା ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିବେକୀ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିବେକୀ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1873 ମସିହା। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୀମା ଭୂୟାଁ କେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତକୁ ନେଇ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ, ବି ପୁରୀ ନୋଳିଆଙ୍କ ଜୀବନ, ସି କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଡି ସାପୁଆ କେଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ଉତ୍ତର ଏ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଓ କବିତା ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? କବି ଓ କବିତା ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ସି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ଡି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ମନେ କାହାର ରଚନା? ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ, ବି ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ। ମନେ ମନେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। କେଉଁଟି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ଏ ହାୱର୍ଣ୍ଣ, ବି ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ, ସି କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଡି ଗୋବର ଗୋଟେଇ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଗୋବର ଗୋଟେଇ। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘରଡିହ ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର? ଘରଡିହ ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ବି ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ, ସି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଡି ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାରର ଲେଖକ କିଏ? କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାରର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା, ବି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ସି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ଡି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳାନୁକ୍ରମରେ ନିମ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସଜାଅ। ଅପସନ୍ ଏ ରାମବିଳାସ, ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ, ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ। ବି ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ, ରାମବିଳାସ, ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ। ସି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ, ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ, ରାମବିଳାସ। ଡି ରାମବିଳାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ, ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ରାମବିଳାସ, ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ,
ତତ୍ପରେ ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦିଅ। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ସଭା, ତତ୍ପରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ, ତତ୍ପରେ କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳ, ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି। 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଐତିହାସିକ ଏକ ଦୁର୍ଗ ବାରବାଟୀ, ବୀର ରକ୍ତପିଣ୍ଡେ ଗଢ଼ାଯାର ମାଟି। ଐତିହାସିକ ଏ ଦୁର୍ଗ ବାରବାଟୀ, ବୀର ରକ୍ତପିଣ୍ଡେ ଗଢ଼ାଯାର ମାଟି। ଏହା କେଉଁ ବାଣୀରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ନଟବାଣୀ, ବି ଚକ୍ରକେଳି, ସି ଭାଗବତ ବାଣୀ, ଡି ମଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ନଟବାଣୀ। 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବହି ଯାଉଛି ବାରି ଭେଦି କିଆରି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘେ ଯଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରା ନାରୀ। ବହି ଯାଉଛି ବାରି ଭେଦି କିଆରି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘେ ଯଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାରୀ। ଏହା କି ଅଳଙ୍କାର? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟତିରେକ, ବି ଉପମା, ସି ରୂପକ, ଡି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ବି ବିଶମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ସି ଗଦାଧର ବିଦ୍ୟାବାଗୀଶ, ଡି ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଗଦାଧର ବିଦ୍ୟାବାଗୀଶ। 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିବାର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବି ଛୁରୀ ଲୁଚାଇ ରଖିବା, ସି ତଣ୍ଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଡି ନିଖୋଜ ଲୋକ କ୍ଷତି କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିଜ ଲୋକ କ୍ଷତି କରିବା। 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପଗ୍ରହ କି ଧରଣର ସମାସ? ଏ ଅବୈଭାବ, ବି କର୍ମଧାରୟ, ସି ଦିଗୁ, ଡି ତତ୍ପୁରୁଷ। ଉପଗ୍ରହ ଅବୈଭାବ ସମାସ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଙ୍ଗରାଜ ଶବ୍ଦର ମୂଳ କ'ଣ? ମଙ୍ଗରାଜ ଶବ୍ଦର ମୂଳ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ବି ମୃଗରାଜ, ସି ମଙ୍ଗଳରାଜ, ଡି ମହିରାଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ କି ଧରଣର ଅବ୍ୟୟ? ଏ ହେତୁବୋଧକ, ବି ପଦବିକାରମୂଳକ, ସି ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକାରୀ, ଡି ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକାରୀ। 63 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଗୁପ୍ତଟିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ରହିଛି? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଗୁପ୍ତଟିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ତନ୍ତିପା, ବି ଶବରୀପା, ସି ଭୁସୁକୁପା, ଡି ଲୁଇପା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଲୁଇପା। 64 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦେବତା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର, ସେହି ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ରାଜା, ସେହି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସେନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେନାପତି ଏବଂ ସେହି ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଏହି ଗଦ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକ କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବି ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ, ସି ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି, ଡି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 65 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଣ୍ଡନାଟ ସହିତ କେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ଜଡ଼ିତ? ଏ ଶାକ୍ତ, ବି ଶୈବ, ସି ସୌର, ଡି ଗାଣପତ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଶୈବ। 66 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛି ଛି ଲୋ ପଚା ପଇଡ଼, ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈର, ଧରି ଆଣିଥିଲି ତୋତେ, ଟାପରା ଗାଲରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲା, ଜବାବ ଦେଉଛୁ ମୋତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବି ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଲୋକକୁ ଚିତା କାଟିବା, ଡି ଅନ୍ୟକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଲୋକକୁ ଚିତା କାଟିବା। 67 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛାନ୍ଦସିକ କବି ଭାବେ କିଏ ସୁପରିଚିତ? ଛାନ୍ଦସିକ କବି ଭାବେ କିଏ ସୁପରିଚିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ବି ସରଳା ଦେବୀ, ସି ନିର୍ମଳା ଦେବୀ, ଡି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କୁ ଛାନ୍ଦସିକ କବି ଭାବେ ଜଣାଯାଏ। 68 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ମିତଧର୍ମୀ ନାଟକ? ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ବି ରକ୍ତମାଟି, ସି ନନ୍ଦିକେଶରୀ, ଡି ସତୀ।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ନନ୍ଦିକେଶରୀ। 69 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ? ଏ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ବି ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ସି ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଡି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। 70 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ପଡ଼େ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ମନେ ପଡ଼େ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଅପସନ୍ ଏ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ବି ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ, ସି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। 71 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତା 1962 କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ବି ଡମ୍ବରୁଧର ପରିଡ଼ା, ସି ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ଡି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ସଚୀ ରାଉତରାୟ। 72 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ନାମରେ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ନାମରେ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ବି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସି ଉମାଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। 73 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ବି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା, ସି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଡି ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। 74 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି କାହାର ଭ୍ରମଣ ଚରିତ୍ର? ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି କାହାର ଭ୍ରମଣ ଚରିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର, ସି ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା, ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। 75 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସନେଟ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କିଏ? ସନେଟ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, ବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ସି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସ, ଡି ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏ ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 2012 ମସିହାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପାଦେୟ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 2013 ମସିହାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ।